ایک ایک ڈاکٹر اس میں ہوتا ہے صرف اور ایک نرس. تو اچھا یہ میرے لیے انکشاف ہے, مجھے تو ابھی تو پھر وہ وہاں فری علاج بھی ملتا ہے اور دوائیں بھی ملتی ہیں. ایک اب شاہدرہ میں ہے, پہلے ایک دوسرا تھا اس پہ کون سی روڈ تھی, تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر کہ میں تو اتوار والے دن بھی کھول لیتا ہوں کہ جو فیکٹری والے لوگ آتے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت کام کرے. تب میرا وہ تھا ڈرائیونگ روڈ پہ تھا تب. تو ڈاکٹر شہریار نے سوچا ریٹائر ہونے کے بعد کہ وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ گئے میرے کلینک گئے تو کہنے لگے کہ میڈم کہاں ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا وہ تو امریکہ گئی. کہنے لگے انہیں آئیں تو انہیں کہنا مجھے ضرور ملنا. میں واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. میں نہیں ملی, مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 3-4 بار پھر فون کیا تو کہنے لگے پلیز آپ مل لیں, نہ کر دینا, کوئی بات نہیں. میں چلی گئی. تو میں اتنی بلنٹ نہیں ہوں کہ ایک دم سے بول دوں, لیکن انہوں نے تب پیچھے بڑے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی ڈاکٹر میں نہیں ہوں, نرس میں نہیں ہوں, کمپاؤنڈر میں نہیں ہوں, اور نہ ہی میں کیمسٹ ہوں. میرا کیا کام ہے آپ مجھے بار بار بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کا ہی کام ہے. تو میں تب بھی کہا اسی طرح بتایا جائے. انہوں نے آپ کے اندر کے انسان کو پہچان لیا. ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کینسر ریسرچ ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر اتنا مہنگا علاج بالکل فری میں کیا جاتا ہے. یہاں پر کیش کاؤنٹر ہی موجود نہیں ہے, اور ان گنت مریض جو ہیں دن رات شفا یاب ہوتے ہیں ایسے موذی مرض سے. تو ان کے بنانے والوں میں, ان کی بنیادوں میں جن کا لہو شامل ہے, جن کی کوششیں شامل ہیں, وہ ان میں سے فرحت پروین سب سے نمایاں نام ہے. تو پھر ڈاکٹر شہریار نے کیسے آپ کو؟ نہیں تو بس یہ اللہ کی عنایت ہے. کوششوں سے ایسے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو چن لیتا نا اس سے وہ کروا کے ہی چھوڑتا ہے. آخر تو اللہ. لیکن آپ کی دیکھیں اللہ پاک چنتا کیوں ہے, یہ بھی تو آپ کے اندر کا جو ایک سچ ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کر لے گی یہ بات نا. ہاں تو ڈاکٹر شہریار نے کہا کہ آپ ایسا دیکھنے میں تو مغرور نہیں لگ رہی ہیں, تو ہم آپ کو 2 مہینے سے بلا تھک رہے ہیں, تو آپ نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اچھا تو اس دن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے, میں نے کہا ڈاکٹر میں نہیں ہوں, تو نرس میں نہیں ہوں, فلاں, تو آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ تو یہ ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے لیکن آپ کی بہت سخت ضرورت ہے. تو میں نے ایسے کہتے ہیں, ان کو بتائی جائے ایسے کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں جانتا, تو ایسا ہے کہ آپ بات پروگرام کرتی ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بیٹھی تھی جو ابھی بھی ساتھ ہمارے کام کرتی جو ایڈمن تھی غزالہ, تو اس نے کہا ایسا ہے نا فرحت یوں کرو کہ ٹی وی والوں کو کہو, سٹی 42 تو ہر وقت کہتے تھے نا جب چاہے بلا لو, تو وہ وہاں بات کر لیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں چلی گئی. تو وہ ذرا بہت ان کا پنجابی لہجہ ہے, اور پنجابی ایسا کوئی بات نہیں, کام انہوں نے بہت بڑا کیا ہے. تو ایسا ہے کہ میں نے کہا سٹی 42 والوں کو کہ میں ڈاکٹر شہریار کو بلا لو. سن تو رہے تھے ادھر ادھر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم ان کو تو نہیں بلاتے, آپ آ جائیے, تو ہم آپ سے جو سوال پوچھیں گے بتا دیں گے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پہلے اس کو اردو بولنا سکھا دو. جیسے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہے. نہیں سنو تو پہلے بات سنو. انہوں نے کہا فنڈ ریزنگ تو تب ہوتی نا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اسے اردو بولنا سکھا دو. ایسا ہے کہ بھئی آپ بلا لینا انہیں, تو کیا نام ہوتا ہے بتا آپ دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ کام تو یہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا تھا کہ نہیں کام چلتا تھا یہاں کا, لوگوں کو پہچان نہ ہوتی جب تک. میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا تو پیسہ خرچ کرنا پڑتا نا. ایسا کرتے ہیں ہم کالم نگاروں کو بلاتے ہیں, تو وہ جو ہے نا ذرا وہ لکھیں گے اخباروں میں, پرسنل یہ کہ کوئی جا کے نہیں کہہ سکتے تو بات پھیلے گی. اچھا آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہر ایک کو عزت دینی چاہیے. تو ہم قلم کاروں کو بلا رہے ہیں, جم خانہ میں کرنا ہوگا پروگرام. میں نے کہا پیسے تھوڑے خرچ کرنے ہوں گے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. جم خانہ میں بلایا انہوں نے. تو میں نے کہا آج ان سے, میں نے کہا رائٹر تھے تب اس زمانے میں, ذرا میں بہت ان تھی, اب جیسے میں ذرا دور ہو گئی. تو میں نے کہا آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے بلایا ہے. سنتے تو پھر رہے تھے یہ کچھ کر رہی ہے, تو سب کے منہ تک. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے وہ مانگوں گی جو آپ کے پاس ہے. تو وہ ایک شعر ہے, کسی کا میرا نہیں ہے, وہ تھا کہ شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے, شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے, اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر, اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر. میں نے کہا میں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں. پھر میں نے انہیں بتایا, تو انہوں نے لکھے کالم, جس کا ایک ان کی اجمل نیازی کی دوسرے دن ہی کالم کا باری تھی.
एक औरत आ गई बूढ़ी सी, तो कहने लगी कि मेरा कोई नहीं है, न औलाद है न कुछ आगे पीछे, तो लाख रुपया तो उसने मेज पे रख दिया, तो उसने कहा ये मेरा घर भी आपका है मेरे बाद, अभी मैं रह रही हूँ। तो इस तरह करते करते ना फिर बढ़ता गया, फिर प्रोग्राम कर लिए यूनिवर्सिटीज में, इधर से उधर से, ये सब हो गया। ये सिर्फ तारुफ हो रहा था, पैसे तो नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने इसको अमेरिका में रजिस्टर करा लिया, जो ये नहीं करा सकते थे क्योंकि मैं सिटीजन थी है। तो वो उधर रजिस्टर करा लिया, फिर उधर से फंड्स हुए। भाई तुम अस्पताल देखो, इतना खूबसूरत है कि ऐसा अस्पताल आज तक, पहले हमने बनाने से पहले ना बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल विजिट किए थे। स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत और फ्री है। फरत ये बातें होती रहेंगी हमेशा, और इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। अपना कुछ कलाम जो है वो अनायत कीजिए, हम आपसे नज़्म भी सुनना चाहेंगे और गज़ल भी। अच्छा, एक तो मैं तुम्हें गज़ल तो सुना देती हूँ जो तुमने पढ़ी है वही वाली है, और नज़्म जो सुनाती हूँ ना मेरी वो बहुत जदीद किस्म की नज़्म है, वो ना सुनाऊं पहले? जी जी बिल्कुल, आप इनायत कीजिए। अच्छा। नज़्म इनायत कीजिए। ये है कि इस नज़्म का उन्वान है लम्हे का सच, लम्हे का सच, ट्रूथ ऑफ द मोमेंट है। वाह। अभी 7 सुरों को बहने दो, अभी 7 सुरों को बहने दो, अभी आंख में मस्ती रहने दो, अभी हुस्न का जादू चलता रहे, अभी दिल की हकायत कहने दो। कैसी ये तुम्हारी आंखें हैं जो दिल में उतरती जाती हैं, है शर्मीली मुस्कान अजब एक बिजली बनकर गिरती है, चंदन सा महकता तन तेरा एलोरा ए जनता की मूरत, है देवी जैसा रूप तेरा तेरी मूरत को ही पूजूं मैं। क्या इतनी इजाजत दोगी अब मैं खुद को तुम्हारी नजर करूं? ये मर्द का मुकालमा है। तो औरत कहती है मैं जानती हूँ, तुम्हारे मेरे जैसी है वो, मैं जानती हूँ ये सब सच है, ये मैं जानती हूँ ये सब सच है, पर सच है ये बस इस लम्हे का। वाह वाह वाह। पर ये मैं जानती हूँ ये सब सच है, पर सच है ये बस इस लम्हे का। ऐ काश मुझे ना इल्म होता, ये लम्हा मेरा भी होता। तो बस ये तो है पहली नज़्म। अभी और क्या कहा तुमने? और हम गजल सुनना चाहेंगे, जो आप फरमा रही थी कि पहली गजल है आपकी। पहली गजल है। अच्छा, पहली ही गजल के अशार क्या दिल को छू लेने वाले। वैसे गजलें बाद में बड़ी मजेदार हुई है, कभी सुनना मुझे घर आके। जरूर। मरहले आए रहे इश्क में दुश्वार कई, मरहले आए रहे इश्क में दुश्वार कई, मरहले आए रहे इश्क में दुश्वार कई, मैंने एक चांद के देखे हैं तलबगार कई। वाह वाह। वहशते रम थी तबीयत में गजालों जैसी, वहशते रम थी तबीयत में गजालों जैसी, यूं तो आते ही रहे राह में छतनार कई। क्या बात है, यूं तो आते ही रहे। सर पे सूरज था ज़मीं सख्त अकेली थी मैं, सर पे सूरज था ज़मीं सख्त अकेली थी मैं, साए में पहुंची तो थे हमदम दिलदार कई। क्या बात है, साए में पहुंची तो थे हमदम, तभी मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। जीस्त करना भी हुआ चौमुखी लड़ना गोया, जीस्त करना भी हुआ चौमुखी लड़ना गोया, अपनी ही जात से भी होते हैं पैकार कई। चश्मे बीना हो परख हो तो नजर आएंगे, चश्मे बीना हो परख हो तो नजर आएंगे, हफ्त अकलीम लिए फिरते हैं नादार कई। वाह वाह वाह। और ये है कि मुकर्रर इरशाद कीजिएगा। चश्मे बीना हो परख हो तो नजर आएंगे, हफ्त अकलीम लिए फिरते हैं नादार कई। मुनहरिफ चारा गरी से हुआ ईमा मेरा, मुनहरिफ चारा गरी से हुआ ईमा मेरा, दिल दुखा जाते हैं कुछ और भी गमखार कई, दिल दुखा जाते हैं कुछ और भी गमखार कई। एक शेर है, मैंने वैसे उसको निकाल दिया, थोड़ा सा रोमानी है। हूँ वो तस्वीर जो अब तक है निहार रंगों में, हूँ वो तस्वीर जो अब तक है निहार रंगों में, यूं तो सुनते हैं कि है शहर में फनकार कोई। क्या बात है, क्या बात है, आपकी सूरत नहीं बना सकता कोई। अच्छा, ये तो हो गई, अब नज़्म चाहिए आप ये तो हो गया। जी बिल्कुल, नज़्म भी हो जाए। और आप कुछ बता रही थी कि बहुत खास नज़्म है कोई। अच्छा, ये तो वो तो मैंने सुना दी है, कहानी दर कहानी, बहुत खूबसूरत नज़्म है। नहीं है, बस वो तो अपने आप हो जाती है सरजद, तुम्हें भी पता है।
बेशक। जब थोड़ा अच्छा, सा कोई अपनी जिंदगी का खास वाकया, कोई नाकाबिले फरामोश वाकया, कोई? मेरी जिंदगी के ज्यादातर वाकयात नाकाबिले फरामोश हैं, जो मेरे सब्र ने मुझे बर्दाश्त करने की तौफीक दी। आप प्लीज। ऐसा है कि वो शायद मैं ना बताना चाहूँ, अच्छे जो लोगों की बताना चाहें नहीं, वो अच्छे बता दें। लोगों की बेइंसाफियां हैं, आपको पहचाने ना कोई। मैंने इतना ज्यादा बात बस और तरह की है, इतना ज्यादा हर एक के लिए किया जितना कर सकी हूँ। मैंने अपने आप को सोचा ही नहीं, अपनी जात को बिल्कुल माइनस कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सोचा कि इसको तो पता ही नहीं चलता, इससे जितना फायदा उठा लो, बस गुजर गई है। लेकिन अच्छी गुजर गई है, लेकिन अल्लाह में हर एक को ये जरा अगर सलाहियत दे तो उनके अपने आसपास देख लें, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को जरूरत है। फरहत, हमें इस इंटरव्यू में उतना भले नजर ना आई हो, बहुत सारी बातें हैं जो दिल की दिल में ही रखती हैं, लेकिन इनकी कहानियां खुद इनको बयान करती हैं। आपने जानना हो फरहत के बारे में तो उनकी कहानियां पढ़िए, उनकी कहानियां सुनिए। हम इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। आज के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।